వనం నుంచి వచ్చే నీరుడు చెబుతే నిండి సన్నాసులు రారా వరదా త్వరగా రారా ఇప్పుడే రారా రారా గోవింద గోపాల ముకుంద ముకుంద కృష్ణ ముకుంద ముకుంద స్వరంలో తరంగా బృందావనంలో వరంగా ముకుంద ముకుంద కృష్ణ ముకుంద ముకుంద స్వరంలో తరంగా బృందావనంలో వరంగా సదా నన్ను నడిపే నీ చెలిమే పూదారై నిలిచే ప్రతి మలుపు ఇకపై స్వాగతమై నా పేరే పిలిచే ఇదే కోరుకున్నా ఇదే కోరుకున్నా అని నేడే తెలిసే धीमहि धियोजनः प्रचोदयात् ओमाभूज्योति रसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं मम अनुपम उपाद्रादुरुक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरमध्यप्रदेशे अस्मिन् भारतदेशे आन्ध्रराष्ट्रे कृष्णाजिल्लायां तिरुवूरुपट्टणग्रामस्य लक्ष्मीपुरग्रामे स्थितः ग्राममध्ये यजमानस्य गृहे निवासगृहे शोभनगृहे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुक्षेत्रम् अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिकचान्द्रमान रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने हिमवन्तर्तौ मार्गशीर्षमासे कृष्णपक्षे स्वाति नक्षत्रयुक्त एकादश्या यजमानवत्याः नमस्कारयुक्तं मम साग्र शतवर्ष सुखजीवन योग्यता सिद्ध्यर्थं मंगलगौरी कटाक्ष सिद्धिद्वारा मम अन्योन्य दाम्पत्य आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं मम भर्तृ संरक्षणार्थं मम वंशाभिवृद्ध्यर्थं मंगलगौरी प्रीतये यथाशक्ति व्रत अंगत्वेन आदौ प्रथमतः महागणपति पूजाञ्च करिष्ये पद्मं निर्मम पशुश्च मुक्षमावाह जीवनञ्च दिशो दिशा दीपम् इमं मे गंगे यमुने सरस्वती सुदुद्रस्त्वमं सचता पुरुषनया कृष्णयामा रुद्रुते इतस्तया चीकिये सुनोक्ष्या सुषमया कावेरी तुङ्गभद्रै च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी दीक्षाता पंचगंगा प्रकीर्तिताः कलशोदकेन देवं पूजामाद्रव्याणि संप्रोक्ष्य आकु तीसुకొని पूजा द्रव्याणि నీళ్లు జల్లము कलशोदकेन देवं पूजामाद्रव्याणि संप्रोक्ष्य देवं आत्मानं संप्रोक्ष्य మీ శిరస్సును నలుగుండి దేవం ఆత్మానం సంప్రోక్ష్య అశునితే పునరస్మ ఆకుకోటి గణపతిని తాకండి ఓం అశుని అమృతమాపః ప్రాణ నేవ యథాస్తా నముపః గురు ధ్యానం వక్రతుండ మహాకాయ ఆకు తీసి గ్లాసులో పెట్టేసుకోమ్మ వక్రతుండ ధ్యానం సమర్పయామి అవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి అక్కడ పెట్టి నమస్కారం అవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి ఆకుతోటి నీళ్లు చల్లమ్మ పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि औपचारिक स्नानम् आकुतोषणं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि पुष्पान् अक्षतान् पूजयामि पुष्पालतोటి ఒక్కొక్క పుష్పం వేసి పూజ చేసుకుంటాము ఓం సుముఖాయ దివ్యై
नानागन्धै सुसंयुतम् आघ्रे यः सर्व देवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां श्रीमन्महायम् ओम गायत्र्या प्रोक्ष्य गायत्र्या प्रोक्ष्य ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यन्त्वतेन परिषुञ्चामि सत्यन्त्वतेन अपानाय नमः ज्ञानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाय आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं पुगीफलैश्च कर्पूरैः अघोरेभ्यो निराजनं घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रारूपेभ्यः आनन्दमङ्गल नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि जय रमण गोविन्दो हरि जय आञ्जनेय वरद गोविन्दो हरि जय क्रूरवरद गोविन्दो हरि माता महाराज्ञी की जय तानि पुनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे पापोऽहं पापकर्म हं समस्तराजोपचार शक्त्योपचारः सत्त्वापचारः पूजान् समर्पयामि तपस्तेन्द्रिय आयुष्येन्द्रिय पूजान् समर्पयामि यस्य स्मृत्या जरामोक्त्या तपः पूजा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः परब्रह्मणे नमः पूर्वोक्त एवं गुण उंड्राळ तद्देवरत्सुनो ओम अश्वनिते पुनरस्माश्चक्षुः पुनः प्राणविहनोति भोगम् अमृतमापः प्राण नेव यथास्थानमुपह्वयते स्थिरो भव वरदो भव सुप्रसन्नो भव अभिमुखो भव स्थिरासनं कुरु ध्यानं देवी शंकरार्थ शरीरिणी सौभाग्यं कुरु मे देवी शिवशक्ति नमोस्तुते धनधान्य पशुक्षेत्रं भर्तृ संरक्षणं सदा सुपुत्रंच महादेवी देहि मे करुणालये अम्मवारिनि वेडुकोनि अक्कड वेसे श्री मंगलगौरी मातृदेवतायै नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि రెండు అక్షతలు మాత్రమే తీసుకొని శిరస్సును వేసి ఆవాహయం సమర్పయామి ఒక పుష్పం అక్కడ సింహాసనం సమర్పయామి క్షమే సాంగయ సపరిపాద్యం సమర్పయామి హస్త పద్మాసనే పద్మభూరు పద్మాక్షే పద్మసంభవే త్వం మాం భజస్వ పద్మాక్షే येन సౌఖ్యం లభామ్యహం అశ్వదాయి చ గోదాయి ధనధాయి మహాధనే ధనం మే జుషతాం దేవి సర్వకామార్థసిద్ధయే పుత్రపౌత్రధనం ధాన్యం అశ్చశ్వాజా విగోరధం ప్రజానాం భవసి మాత ఆయుష్మంతం కరోతు మాం చంద్రాభాం లక్ష్మీమీశానాం సూర్యాభాం శ్రియమీశ్వరీం చంద్రసూర్యాగ్నిధర్వాభాం శ్రీ మహాలక్ష్మీ ఉపాస్మహే వాళ్ళ పాలు తీసుకుంటుంది అమ్మ ఘనమలాస్భావతిని భవంత్యానాం సర్వ మాంగళ్య స్నానం సమర్పయామి వస్త్రం ఈ వస్త్రాన్ని వస్త్రం సమర్పయామి వస్త్రయుక్తం సమర్పయామి प्रजापतेर्यस्वयं पुरस्तादायुज्य हरिद्रां समर्पयामि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि कुङ्कुमाय विलेपनं समर्पयामि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि पुष्पान् अक्षतान् पूजयामि
పరమేశ్వర స్వరూపంగా పూజ. ఓం శివాయ నమః, ఓం మహేశ్వరాయ నమః. బోలతండి. నమః మహేశ్వరాయ నమః, శంభవే నమః, పితాగ్నే నమః, సిద్ధేకరాయ నమః, వామదేవాయ నమః, విరూపాక్షాయ నమః, కపర్దినే నమః, నీలలోహితాయ నమః, శంకరాయ నమః, శూలపాణయ నమః, కట్వాంగినే నమః, విష్ణువల్లభాయ నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః, అంబికానాథాయ నమః, శ్రీకంఠాయ నమః, భక్తవత్సలాయ నమః, భవాయ నమః, శర్వాయ నమః, త్రిలోకేశాయ నమః, శ్రీకంఠాయ నమః, శివాప్రియాయ నమః, ఉగ్రాయ నమః, కపాలినే నమః, కామాలయ నమః, అంధకాసురసూదనాయ నమః, గంగాధరాయ నమః, అంధకాసురసూదనాయ నమః, గంగాధరాయ నమః, లలాటాక్షాయ నమః, కాలకాలాయ నమః, కఠోరాయ నమః, త్రిపురాంతకాయ నమః, భర్గాయ నమః, గిరిధర్మినే నమః, గిరిప్రియాయ నమః, కృత్తివాసాయ నమః, పురాణాయ నమః, భగవతే నమః, ప్రమదాధిపాయ నమః, మృత్యుంజయాయ నమః, సూక్ష్మతనవే నమః, జగద్వ్యాపినే నమః, జగద్గురవే నమః, వ్యోమకేశాయ నమః, మహాశయనజనకాయ నమః, చారువిక్రమాయ నమః, రుద్రాయ నమః, భూతపతయే నమః, స్థానవే నమః, అహిర్బుద్ధియాయ నమః, దిగంబరాయ నమః, సహస్రాక్షాయ నమః, సహస్రపమః, భగమాలిన్యేవయ నమః, రత్నదేవయ నమః, కాకాంబుద్ధయ నమః, స్వామియే నమః, నమః, సర్వశంకర్యే నమః, సర్వదే నమః, సర్వమంగళకారిణ్యే నమః, సర్వకామప్రదాయ నమః, సర్వసిద్ధ్యే నమః, సర్వైశ్వర్యప్రియ నమః, మోదిన్యే నమః, విమలాయ నమః, సర్వసిద్ధిప్రతిస్వామిన్యే నమః, అతిరహస్య మోదిన్యే నమః, శ్రీ శ్రీ మహాభట్టారికాయే నమః, సర్వానందస్వామిన్యే నమః, పరాపర రహస్యయోగిన్యే నమః, త్రిపురాయ నమః, త్రిపురేశ్యే నమః, త్రిపురహంత్రియే నమః, త్రిపురవాసిన్యే నమః, పరిమళపత్ర పుష్పయామి శుద్ధాజమనీయం సమర్పయామి, శుద్ధాజమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలం అది పక్కన ఉన్నటువంటి తాంబూలం తాగి నమస్కారం. తాంబూలం భుగిబలైశ్చ కర్పూరై నాగవల్లి దళైచ్యుతం యుక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. తాంబూలం సమర్పయామి. వేదాహమేతి నీరాజనం ఉత్తరనీరాజనం ఘోరేభ్యో భరవరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు. ఉత్తరరూపేభ్యః ఆనందమంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఉత్తరవచనం హస్తౌ ప్రక్షాళయామి, పాదౌ ప్రక్షాళయామి, శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. మాతా మహారాజ్ఞీ జయ మంత్రపుష్పం. పుష్పాలు అక్షతలు తీసుకొని స్వముపజీవతి పతిం విశ్వస్యాత్మేశ్వరం. నారాయణ పరః నారాయణ పరం బ్రహ్మ తత్వన్నారాయణ పరః నారాయణ పరాధ్యాత ధ్యానం నారాయణ పరః. యజ్ఞకించిత్ జగత్ సర్వం దృశ్యతే శ్రూయతే వా అంతర్బహిష్య తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థితః అనంతమవ్యయం కవిగుం సముద్రయంతం విశ్వశంభువం పద్మకోశప్రదీకాశకం హృదయం చాప్యధోముఖం అధో నిశ్యావితస్యాంతే నాభ్యాము ప్రతిష్ఠతి. జ్వాలమాలాకులబంధితా నీలోర్ధ్వా నిరస్కృతః నీలతో యదమధ్యస్థాత్ విద్యుల్లేఖే వ్యవస్థితః స బ్రహ్మ స శివः స హరిశ్చేంద్ర స్వక్షరః పరమస్వరాడు. రాజాధిరాజాయ ప్రసయ్యవాహినే నమో గజాయ వైశ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం తద్బ్రహ్మా ప్రతిష్ఠాయై స్వాహేతి నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి. దివ్య సువర్ణ మంత్ర పుష్పం ఒకటేం పెట్టాలి, బంగారం పెట్టాలి. అందుకు పైసలు పెడుతున్నాం. దివ్య సువర్ణ మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి. 2 పుష్పాలు అక్షతలు అని కాని పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి. ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాపకర్మహం పాపాత్మ పాప సంభవః రాహి మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల. అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. తస్మాత్ అందరూ తిరగచ్చమ్మా. తస్మాత్ కారుణ్య భావేన అందరూ ప్రదక్షిణ చేయొచ్చు. తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష మహేశ్వరీ. అక్కడ అమ్మవారిని పెట్టేసి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకోండి. ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. పునః పూజాంచ కరిష్యే. చిత్తమాచ్ఛాదయామి, యజమారోహయామి, యజమారోహయామి. సమస్త రాజ్యోపచార సత్యోపచార భక్త్యోపచార పూజాన్ సమర్పయామి. యశ్చ
जनामोक्ष्य तपः पूजाज्ञादिषु योनं सम्पूर्णकाम्याति చిరునవ్వు చిలికించు శ్రీలక్ష్మికి సిరులిచ్చి కాపాడు వరలక్ష్మికి చిరునవ్వు చిలికించు శ్రీలక్ష్మికి సిరులిచ్చి కాపాడు వరలక్ష్మికి పసుపు కుంకుమల పసిడి హారతుల వెలుగు నీరాజనాలు దిగమరి నిరి సరి రమ పరిగమరి నిరి సరి గమ పదని చిరునవ్వు చిలికించు శ్రీలక్ష్మికి సిరులిచ్చి కాపాడు వరలక్ష్మికి చిరునవ్వు చిలికించు శ్రీలక్ష్మికి నెలవైన తల్లిని ఆ ఆ ఆ కలిమినొసగిడి మా కల్పవల్లిని ఆ ఆ ఆ భోగభాగ్యాల కనత వర్షాల వరములే ఇమ్మని కొలిచి కనులకే కాంతి మనసుకే శాంతి శుభములే ఇమ్మని తలచి చిరునవ్వు చిలికించు శ్రీలక్ష్మికి సిరులేచి కాపాడు వరలక్ష్మికి చిరునవ్వు చిలికించు శ్రీలక్ష్మికి పాలకడలిలో ప్రభవించు తల్లిని ఆ ఆ ఆ పంకజాక్షుని మురిపాల వెళ్ళిని ఆ ఆ ఆ ధనము ధాన్యాలు మణుల మాన్యాల ఫలముగా ఇంటిలో మెరిసి సతుల సౌభాగ్యమనగ కుంకాన అభయ హస్తాక్షరై నిలిచి శ్రీ చరణ మందార కుసుమాలు అర్పించి శ్రీ కీర్తనే సేయగా మబదని చిరునవ్వు చిలికించు శ్రీలక్ష్మికి సిరులిచ్చి కాపాడు వరలక్ష్మికి పసుపు కుంకుమల పసిడి హారతుల వెలుగు నీరాజనాలు దిగమరి నిరి సరి రమ పరిగమరి నిరి సరి గమ పదని చిరునవ్వు చిలికించు శ్రీలక్ష్మికి మధురావాసా మురళీహాసా హరి గోవింద గోవింద మధురావాసా మహనీలాసా హరి గోవింద గోవింద జయ శేషతల్ప సుఖశయన జయ గరుడ గమన చల భువన జయ శేషతల్ప సుఖశయన జయ గరుడ గమన చల భువన శ్రీ రాధే కృష్ణ గోవింద జయ రాధే కృష్ణ గోపాల శ్రీ రాధే కృష్ణ గోవింద జయ రాధే కృష్ణ గోపాల జయ జీవ కమల ప్రభనయన జయ విష్ణు రూప విభుజనన శ్రీ రాధే కృష్ణ గోవింద శ్రీ రాధే కృష్ణ గోపాల భజే వాసుదేవం
జయ దేవకీ సుత బృంద హే రాధా మాధవనంద జయ దేవకీ సుత బృంద హే రాధా మాధవనంద శ్రీ రాధే కృష్ణ గోవింద జయ రాధే కృష్ణ గోపాల శ్రీ రాధే కృష్ణ గోవింద జయ రాధే కృష్ణ గోపాల శంఖ చక్ర గదధారి ఆదిదేవ సంచారి శంఖ చక్ర గదధారి ఆదిదేవ సంచారి శ్రీ రాధే కృష్ణ గోవింద జయ రాధే కృష్ణ గోపాల శ్రీ రాధే కృష్ణ గోవింద జయ రాధే కృష్ణ గోపాల రాధే కృష్ణ రాధే కృష్ణ రాధే కృష్ణ రాధే కృష్ణ రాధే భూషణ మంజుల భాషణ అమృతహాసన విష్ణు విలాసన పదరక్షణ అంబర వీక్షణ రాధే గోవింద పన్నగ భూషణ మంజుల భాషణ అమృతహాసన విష్ణు విలాసన పదరక్షణ అంబర వీక్షణ రాధే గోవింద వర్ధన అసుర వర్ధన గోపిక నర్తన కులప్రియ సద్గుణ లీలాలోచన లోకోద్ధారణ రాధే గోవింద शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी వ్రతము ఈ రెండు కూడా గౌరీ వ్రతాలు అంటారు. ఈ మంగళ గౌరీ అనేటువంటి ఆవిడ ఎవరు మాట్లాడవాలి. మంగళ గౌరీ వ్రతాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్క స్త్రీ తన జీవితంలో ఆచరించడానికి మహర్షులు అనేకములైనటువంటి వ్రతాలు ఇచ్చారు. వాళ్ళ యొక్క సంకల్పం వేద ప్రామాణికం. వేదంలో చెప్పబడి ఉన్నటువంటిదే వాళ్ళు ఆచరించి దానివల్ల లబ్ధి పొంది సుఖాలని పొంది మనకు అందించారు. సహజంగా ఒక రైతు ఏదైనా ఒక పంట వేస్తే బాగున్నది అంటే 10 మందికి చెప్పడం జరుగుతుంది. అది అనుభవం. ఇక్కడ శాస్త్ర ప్రమాణం, వేద ప్రమాణం, అనుభవ ప్రమాణం ఈ మూడు కూడా కలిసి మహర్షులు మనకు ఇచ్చినటువంటి వ్రతాలు. మొత్తం 68 వ్రతాలు ఉంటాయమ్మా, బాగా వినండి. గౌరీ వ్రతాలు 68 వ్రతాలు పైనే ఉంటాయి. వీటిని స్త్రీల వ్రతాలు అంటారు. ఎవరిని ఇన్ని వ్రతాలు ఎవరు ఆచరిస్తారు అంటే ఎవరికి ఏదైతే కోరిక ఉంటుందో ఆ కోరికకు తగినటువంటి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. చిట్టి బొట్టు నోము అనేటువంటిది ఒక వ్రతం. పువ్వు తాంబూలం, పండు తాంబూలం అనేటువంటిది ఒక వ్రతం. నిత్య సుమంగళి వ్రతం. ఇట్లా మొత్తం అనేక రకాలైనటువంటి పేర్లతోటి మంగళగౌరి వ్రతాలు ఉంటాయి. అందులో ఈ రెండో కూడా మంగళగౌరి వ్రతాలు. అట్ల దద్దె, ఉండ్రాళ్ళ దద్దె. ఈ అట్ల దద్దె వ్రతాన్ని ఆచరించడానికి వివాహంతో సంబంధం లేదు. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, వివాహం అయిన తర్వాత ఉండ్రాళ్ళ దద్దె, అట్ల దద్దె రెండూ కూడా అత్తమామలు వచ్చిన తర్వాత, భర్త వచ్చిన తర్వాత వారి సమక్షంలో చేస్తున్నాం. కానీ అట్ల దద్దె వ్రతం చేయడానికి వివాహంతో సంబంధం లేదమ్మా.
వివాహాత్పూర్వమే కన్యగా ఉన్నప్పుడే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరింప చేయవచ్చు. దాన్ని వివాహాత్పూర్వం ఆచరించడం మూలాన మంచి భర్త లభిస్తాడు, సుఖ జీవనం ప్రాప్తిస్తుంది. దానికి సంబంధితమైనటువంటి ఈ అట్లతద్య వ్రతాన్ని ఇప్పుడు మీ అందరికీ కూడా ఉపదేశం చేస్తాను, చక్కగా వినండి. పూర్వకాలంలో ఒక మహారాజు గారు, విష్ణుగుప్తుడు అనేటువంటి మహారాజు, ఆయనకు లేక ఒక సంతానం, చక్కటి సౌందర్య రాశి అయినటువంటి చక్కటి సంతానం కలిగింది, స్త్రీ సంతానం. ఆ పిల్లకి ఎంతో అల్లారుముద్దుగా అన్ని ముచ్చటలు నడిపిస్తున్నారట. మరి రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బల పదవ అన్నట్లుగా, రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బలకు పదవ అన్నట్లుగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆ అమ్మాయితో చేయిస్తున్నారు. ఆ అమ్మాయి కూడా శూనాల రాశి, వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ పురోహితుల సందేశానుసారంగా ఆచరిస్తున్నటువంటి వ్రతాలు అనేకములైతే కొన్ని వ్రతాలు వాళ్ళు చెప్పకుండానే, ఎందుకంటే మనతో తిరుగుతున్నటువంటి పిల్లలకి మన లక్షణాలు వచ్చేస్తాయి. అట్లతద్య వ్రతము అనేటువంటి దాన్ని తన తోటి చెలికెత్తలతో కలిసి ఆచరిస్తూ ఉన్నదట. అందరూ కూడా చక్కగా పరమేశ్వరుని యొక్క ఆలయానికి వెళ్ళారు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో శివ సంబంధంగా, విష్ణు సంబంధంగా భక్తి సామ్రాజ్యాన్ని ఏలేటువంటి హనుమంతుని యొక్క ఆలయం, ఈ మూడు ఉంటూనే ఉంటాయి. ఏదో ఒకటి తప్పకుండా లేకుండా గ్రామం ఉండదు. పరమేశ్వరుని యొక్క ఆలయం ఊరి బయట ఎక్కడో ఉండడం చేత రాజుగారి కుమార్తె తన తోటి చెలికెత్తెలతోటి, నలుగురు ఉన్నారట చెలికెత్తెలు, అంటే నలుగురు ఫ్రెండ్స్ వాస్తవానికి చెప్పాలంటే, ఈ స్నేహితులందరూ కలిసి ఆ ఆలయానికి వెళ్ళి అట్లతద్య వ్రతాన్ని చేస్తున్నారు. ఇందులో ఎందుకు ఈ అమ్మాయికి ఆలోచన వచ్చిందంటే, ఉన్నటువంటి స్నేహితుల్లో ఒక ఆవిడ బ్రాహ్మణ కన్య, బ్రాహ్మణుని యొక్క కుమార్తె, ఆ ఊరు పురోహితుని యొక్క, రాజుగారి పురోహితులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కుమార్తె, క్షత్రియ కాంత ఈ అమ్మాయి, రాజుగారి కుమార్తె. అట్లాగే వైశ్యుని కుమార్తె, ఆ గ్రామంలో వ్యాపారం చేసేటువంటి ఒక సేటు గారి కుమార్తె, షావుగారి కుమార్తె. అక్కడ బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, వారి పరిచారికల్లో అమితమైనటువంటి స్నేహంగా ఉండేటువంటి ఆవిడ ఒక అమ్మాయి ఉంది. ఆ అమ్మాయి శూద్ర కులంలో పుట్టినటువంటి. ఇక్కడ కులము అనేటువంటిది వేరే ఆలోచన కాదు, 4 వర్ణముల వారు, చాతురు వర్ణాలు అంటాం కాబట్టి ఈ చాతురు వర్ణాలలో పుట్టినటువంటి 4 అమ్మాయిలు స్నేహితురాండ్రై ఆడుతూ పాడుతూ అనేక వ్రతాలు చేస్తూ ఉన్నారట. ఎందుకంటే ఇవాళ మన పిల్లలకి మనం ఏదైతే అలవాటు చేస్తున్నామో అదే అలవాటు అవుతుంది. మనం సెల్ ఫోన్ చూస్తున్నాము, వాళ్ళు టీవీ చూస్తున్నాము, దాంతో పాటే వాడు మనకంటే ఎక్కువ చూస్తున్నాం. ఆ తప్పు ఎక్కడ ఉందంటే మన దగ్గరే ఉంది. సెల్ ఫోన్ లేని రోజున 24 గంటలు గడిచింది, ఉన్న రోజున 24 గంటలు సరిపోవడం లేదు. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి కాలక్షేపం అంటే ఏమిటి అంటే, ఏదో ఒక సత్సంగము, మంచి మాటలు వింటాం. అట్లాంటి పెద్దలంతా కూడా నలుగురు ఒక చోట కూర్చొని ఉంటే మా తాతయ్య ఏం చెప్తాడో, మా నాన్న ఏం చెప్తాడో అనేటువంటి భావంతో పిల్లలంతా కూడా గుమిగూడేవాళ్ళు. వాళ్ళకి అదే ఆటలు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఆడుకునేటువంటి ఆటలు ఏవో ఉన్నాయి కదా మన పూర్వాచారంలో, ఆ ఆటలు ఆడుకునేవాళ్ళు. ఈ పెద్దలు నలుగురు కలిసినటువంటి, నలుగురు కూడినటువంటి ప్రదేశంలో వీళ్ళు మెలగటం చేత అనేక విషయాలు తెలుసుకుంటూ వాళ్ళు వ్రతం చేసుకుంటున్నారు. వివాహాత్పూర్వం చేయవలసినటువంటి వ్రతమైనటువంటి అట్లతద్య వ్రతం చేస్తున్నారు. వ్రతం చేసుకున్నారు, పూజ చేశారు, ఆ విషయాన్ని ఇంట్లో చెప్పారు. దానికి ఒక నియమం ఉన్నది. ఏమిటి నియమం అంటే, సూర్యోదయ పూర్వం మొదలు పెట్టాలి, సూర్యాస్తమయం వరకు ఉపవసించాలి. సూర్యుడు ఉదయించక ముందే ఈ వ్రతాన్ని మనం చేసుకోవాలి. సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత ఈ వ్రతాన్ని ఉద్యాపన చేసుకోవాలి. ఉద్యాపన అంటే ఏమిటంటే ఉపవసించి ఉపవాసాన్ని చెల్లించాలి. అంటే ఏమీ తినకుండా, అంటే ఒక కేజీ ఉప్మా రవ్వ కాదు, టిఫిన్ అనేటువంటిది పనికిరాదు, అల్పాహారం పనికిరాదు. మరి ఏం తినాలయ్యా? చక్కగా పాలు తాగొచ్చు, 2 పండ్లు తినచ్చు,
అవి కూడా మితాహారంగా తీసుకొని ఉపవసించి ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. మాట్లాడవాలి, ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి కనుక ఈ అమ్మాయి చెప్పింది తాను చేసినటువంటి వ్రతం ఏమిటో తన రాజ్యంలో వారి అన్నగారికి వాళ్ళని చెప్పింది. 3 అయిపోయింది, 4 అయిపోయింది, సంధ్యాసమయం యొక్క కాల, సూర్యుడు అస్తమించరా. ఈ అమ్మాయికి శోష వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ నలుగురిలో ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో రాజవారి కుమార్తె అయినటువంటి అమ్మాయికి సుకుమారం ఎక్కువ. కష్టపడిస్తే కదా కష్టం తెలిసేటువంటిది. ఆ అమ్మాయికి అలవాటు లేనటువంటి పని అవడం చేత శోష వస్తున్నది, నీరసం వస్తున్నది, శోష వస్తున్నది, కళ్ళు మూతలు పడుతున్నాయి. ఇది గ్రహించారు ఎవరు? వాళ్ళ అన్నగారు. ఆ అమ్మాయికి ఒక్క అన్నయ్య ఉన్నాడు, ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరు అన్నయ్యలు కూడా అంటే ఒకడేమో పెద్దవాడు, ఒకడేమో చిన్నవాడు, అంటే తమ్ముడు అన్నయ్య. వీళ్ళిద్దరూ గ్రహించి మా చెల్లెలకి శోష వస్తుందని చెప్పేసిన అన్నగారు, మా అక్కయ్య నిరసిస్తుందని చెప్పేసిన పిల్లవాడు, ఇద్దరు కలిసి ఒక ఆలోచన యుక్తి చేశారు. ఏమిటి ఆ యుక్తి అంటే, వారి రాజ్యానికి ఎదురుగా ఒక చింత చెట్టు ఉన్నది. రాజ్యానికి కొద్ది దూరంలో చింత చెట్టు ఉన్నది. అది కొంచెం ఎండుముఖం పట్టింది. చక్కగా పట్టుతో చెప్పి దాన్ని మండించండి రా అన్నారు. చక్కగా చింత చెట్టుకి నిప్పు పెట్టారు, చిచ్చు పెట్టారు. చిచ్చు అంటే నిప్పు. దానికి ఎదురుగా ఒక అద్దం కట్టారు రాజ్యంలో, గుండ్రంగా ఉన్నటువంటి అద్దం. ఇక్కడ ఇదే మనం తెలుసుకోవాల్సిన తర్వాత చెప్తాను. పెద్ద అద్దం కట్టారు. ఈ అమ్మాయి పాపం సమస్యలతో ఉన్నటువంటి సమయంలో చంద్రుడు వచ్చేశాడు చూడమ్మా అని చెప్పేసి, సూర్యుడు అస్తమించాడని చెప్పేసి ఒకసారి చూపించారు ఎర్రగా ఉన్నప్పుడు. మళ్ళా కాసేపు అయిన తర్వాత అదిగో చంద్రుడు వచ్చేసాడు అన్నారు. ఇలా రెండూ చూపించారు. అద్దంలోని చూపించి ఆ అమ్మాయికి ఉపవాసాన్ని చెల్లించమని చెప్పేసి పదార్థాలు ఇచ్చారు. అమ్మాయి భోజనం చేసింది. అందుకు పెట్టాడు మా ప్రసాద్ ఇక్కడ అర్థం, సామాన్యుడికి అర్థం. కాకపోతే చిచ్చు పెట్టాలన్న విషయం తెలియదు. మన వివాహంలో ఒకసారి మన వాళ్ళు అన్నారు, ఎవరు మాకు వ్యాపారాలు కావాలండి. ఆ మాట చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రసాద్ బయలుదేరుతారు చిట్ల కోసం. కొన్ని సరదాగా మాట్లాడుకునే మాటలు. అలా చింత చెట్టుకి చిచ్చు పెట్టి అద్దంలో బింబాన్ని చూపించి ఆ అమ్మాయికి ఉపవాసాన్ని చెల్లించమని చెప్పేసి ఆహారాన్ని ఇచ్చిన కారణంగా రోజులు గడిచిపోతూ ఉన్నాయి. తప్పనేటువంటిది మనం చేసి మర్చిపోతాం. అంటే పాపం, తప్పైనా పాపమైనా ఒకటే. మనం చేసి మర్చిపోతాం పాపం ఇప్పుడు కూడా, అది మాత్రం మనల్ని విడిచిపెట్టదు. వీళ్ళు తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా, చెల్లెల మీద ప్రేమతో చేసినా, ఏమండి మరి వాళ్ళు చెల్లెల మీద ప్రేమతో కదా చేసింది, ఇటువంటి ఫలితం ఎందుకు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అంటే, మన ఇంట్లో దీపమే కదా మనం వెలిగించాం కదా అని చెప్పేసి మూత పెట్టుకుంటే మూతంతా కాలింది. దీపానికి, అగ్నిహోత్రానికి దహించడం మాత్రమే తెలుసు. పాపం కూడా అంతే. మనం తప్పులు చేస్తే అది వదిలిపెట్టదు. దాని కారణంగా రోజులు గడిచిపోతూ ఉన్నాయి. కొంతకాలం అయిన తర్వాత తన తోటి చెలికత్తలందరికీ కూడా వివాహం అయిపోయింది. బ్రహ్మాండమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి చక్కటి సంబంధాలు. ఇక్కడ మనస్సు ప్రధానం. అందము అంటే తన కంటికి నచ్చితే చాలు. ఎప్పుడైనా సరే మనస్సు ప్రధానంగా వాళ్ళు అన్యోన్యంగా జీవనం సాగిస్తూ ఉంటే చూసేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ముద్దుగా ఉన్నారట. కావుగారికి మంచి అల్లుడు వచ్చాడు, మరి అట్లాగే పురోహితుడికి మంచి అల్లుడు వచ్చాడు, వాళ్ళ నాయకుడికి మంచి అల్లుడు వచ్చాడు అని మాటలు వింటూ ఉన్నారు. ఎవరు ఈ రాజ్యంలో రాజుగారి చెవులు పడుతూ ఉన్నాయి. అయ్యో నా కుమార్తెకు కూడా వివాహం చేయాలి కదా అనుకున్నాడు. ప్రారంభం ఎట్లా ఉంటుందంటే, అందుకే ఆయుష్ అనేటువంటిది మనం నిర్ణయం చేసేటువంటిది కాదు. ఆయుక్షేణం తినేదని. ఆయుష్ ఉండగానే మంచి పనులు చేయాలి. మంచి పని ఎప్పుడైనా ముందు చేయాలి, చెడ్డ పని చేయకపోయినా పర్వాలేదు. దాన ధర్మాలు కూడా అంతే. మనకి శరీరంలో పటుత్వం ఉన్నప్పుడే ఏదైనా చేయాలి. తర్వాత చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. మా బ్యాంకులో డిపాజిట్ వేసి వడ్డీ ఇస్తాడు. ఎప్పుడైనా బ్యాంకులో డిపాజిట్ వెళ్ళినప్పుడు వడ్డీ అనేటువంటిది రాదు. అట్లాగే పుణ్యం కూడా డిపాజిట్ లాంటిది. మనం అందులో వేసుకుంటే ఆ ఫలితాన్ని మనం పొందగలుగుతాం.
ఈ రాజుగారి ఆయుష్ తీరిపోయింది. రాజుగారు గతించారు. తన కుమారులైనటువంటి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా వివాహాలు అయిపోయినాయి. ఇద్దరు వదినలు వచ్చారు అమ్మాయికి. అందుకనే ఎప్పుడైనా సరే అమ్మాయి వివాహం ముందు చేయాలి, అబ్బాయి వివాహం తర్వాత చేయాలనే కారణం పెద్దలు ఊరికే చెప్పినప్పుడు కూడా వివాహం చేశారు. ఇద్దరు కూడా అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు మంచిగా చూసుకోవాలంటే చూసుకోవాలనేటువంటి మాట చెప్పడం. ఇక్కడ తల్లిదండ్రి ఉన్నప్పుడు జరగవలసినటువంటి ముచ్చట్లు ఒక రకంగా ఉంటాయి. తర్వాత వాళ్ళు ఎంత ప్రేమగా చేసినా అది కొరత అనేటువంటి తల్లిదండ్రి లేరు అనేటువంటి కొరత ఉంటుంది కదా, అందుకోసం ముందుగా చేయమన్నారు. ఈ అమ్మాయి ప్రారంభం చేసినటువంటి వ్రత ఉల్లంఘన వలన ఆ ఫలితం వలన అమ్మాయికి వివాహం అక్కడ జరగటల్లా. సరే, ఇద్దరు అన్నయ్యలకి వివాహం అయిపోయింది. ఇద్దరు కోడళ్ళు వచ్చారు. ఆ రాజుగారు గతించారు. అమ్మాయికి వివాహం చేయాలనేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నారు. తిరిగి వేసాలిపోయారు. కానీ ఈ అమ్మాయికి నచ్చితే వాళ్ళకి నచ్చట్లేదు, వాళ్ళకి నచ్చితే అమ్మాయికి నచ్చట్లేదు, ఈ రెండు నచ్చితే వాళ్ళకి సరైనటువంటి స్థితి ఉండట్లేదు. ఇట్లా ఏదో ఒక ప్రారంభం. ఇలా కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఈ అమ్మాయికి వృద్ధాప్యం వచ్చేస్తున్నది. అమ్మ వినండి, అమ్మాయి తర్వాత అయినా మీరు కట్టచ్చు, నిదానంగా ఉంది. ఈ అమ్మాయికి వయసు పెరిగిపోతున్నది. వృద్ధాప్య లక్షణాలు వచ్చేస్తాయి. రాజు కూతురైనా అక్కడేం ఆగవు, ఎవరికైనా వస్తాయి. అది కాలధర్మం. ఎప్పుడైతే ఈ అమ్మాయి పెద్దదిగా కనిపిస్తూ ఉన్నదో ఇంకా కొన్ని సంబంధాలు వెనక్కిపోవడం మొదలుపెట్టినాయి. అట్లా ఈ అమ్మాయికి చివరికి వచ్చేసరికి వివాహం కాని కారణంగా ఈ అమ్మాయి చింతతోటి ఇక నేను వివాహం చేసుకోను అన్నది. అట్లా కుదురుతుంది. వివాహం చేసుకోకపోతే అన్నా వదినలు నీకు వివాహం చేయలేదనేటువంటి నెపం మా మీద పడతా, నువ్వు వివాహం చేసుకోవలసిందే అని చెప్పి తన అమ్మాయిని బలవంత పెడతారు. అలా చివరికి సరేనని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకుంటుంది. కానీ నా వివాహం అయిన తర్వాత ఒక్క క్షణం కూడా ఉండను. ఏ అమ్మాయి ఉండదు. ఎవరి ఇందులో గొప్పతనం ఏముందని మీరు అనుకోవచ్చు. వివాహం అయిన తర్వాత ఒక్క క్షణం కూడా ఉండను. మీరు చూపించినటువంటి వాడిని తల ఉంచుకొని వివాహం చేసుకుంటాను. నా ప్రయాణం వేరుగా ఉంటుంది. ఆడపిల్లకి పెళ్లి చేస్తే కట్నగానకులు, సారెలు, చీరలు అనేకం. ఎప్పుడైనా సరే ఆడపిల్ల ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోతుంటే కార్లు పట్టవు. ఎందుకంటే నా కూతురు నేను పట్ల ఆ ప్రేమ వాత్సల్యం అలా ఉంటుంది. పిల్లవాడైతే సంపాదించుకోగలడు. మరి అమ్మాయి సంపాదించుకోలేదంటే సంపాదించుకోలేదు అనేటువంటిది కాదు, ఆడపిల్లకి పెట్టాలి మహాలక్ష్మీశ్వరుడు. ఇలా అలా చేస్తే సరిగా ఉంటుంది వివాహం. ఎప్పుడైనా ఈ అమ్మాయి ఏం కోరిందంటే, నాకు మీరు ఏమీ ఇవ్వవద్దు, వివాహం చేసుకుంటాను, మీ అభీష్టం ప్రకారంగా వివాహం చేసుకుంటాను, నాకు ఒక వెదురు తట్ట ఇవ్వండి అని చెప్పేసి కోరింది. ఆ వెదురు తట్టలో ఒక మారెడు ఒడ్లు పోయండి, దాని మీద ఒక పట్టు వస్త్రాన్ని పెట్టండి, నా భర్తను దాంట్లో కూర్చోబెట్టండి, నేను వెళ్ళిపోతాను. ఎందుకంటే దొరికినటువంటి సంబంధం ముసలి సంబంధం, మర్మం అది. వాళ్ళ పంతం కోసం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఈ అమ్మాయి వివాహం చేసుకుంది, నేను ఉన్నానని చెప్పింది కదా, ఆ ముసలి భర్తని ఆ పుట్టలో పెట్టుకుంది, నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఆమె వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కడికి వెళుతున్నావమ్మా అని అడగకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఆడపిల్లని. తాను అలా రాజ్యం దాటేంత వరకు పంపించిన తర్వాత, అడవిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక అన్వేషణ ప్రారంభం చేసింది. ఇక్కడ మనకి తెలియాలి కదా, తన భర్త అందరిలాగానే తాను కూడా వ్రతం చేసినప్పుడు అందరికీ మంచి భర్తలు వస్తే నా గతి ఎందుకు ఇలా కలిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం పార్వతీ పరమేశ్వరులను అన్వేషించడం కోసం బయలుదేరిందట. ఎవరో మహనీయుడు కనిపించకపోతాడా, నా చింత తీర్చకపోతాడా అని చెప్పేసిన అమ్మాయి ఆ భర్తను తీసుకొని, నడవలేనటువంటి భర్తను తీసుకొని ఆ తట్టలో పెట్టుకొని బయలుదేరి వెడుతూ అడవిలో ప్రయాణం చేస్తూ నడచి అలసి సొమ్మసిల్లి తన భర్తకి ఉదకం కావాలంటే నీళ్లు కావాల్సి వస్తే ఒక నది వద్ద ఒక చెట్టు నీడ దింపి ఆయనకు మంచినీళ్లు ఇచ్చి శోకంలో దుఃఖితురాలై ఉన్నది. ఆయన ప్రయాణం చేశాడేమో, పెద్దవాడు అవడం చేత సొమ్మసిల్లాడు, అంటే అతను కూడా నీరసంగానే ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో ఇరువురు దంపతులు వచ్చారు. ఎక్కడికి వచ్చారు? అక్కడికి వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు అంటే, ఆమె దుఃఖితురాలై ఉండి కూడా పార్వతీ పరమేశ్వరులను మనస్సున ధ్యానం చేస్తూ నా గతి ఎందుకు ఇలా అయింది అని చింతతో ఉంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఇరువురు కూడా ప్రత్యక్షమై
ఎట్లా ప్రత్యక్షమయ్యారు అంటే ఒక కోయ దంపతుల వలె ప్రత్యక్షమయ్యారు. అంతా మొత్తం అడవి కదా. స్వామివారు కర్ర పట్టుకున్నారు. కొంతకాలం క్రితం ఈ ఫోటో నేను చూశాను. అంటే ఇక్కడ పార్వతీ పరమేశ్వరుల ఫోటో అంటే వాళ్ళదని కాదట, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనకి తగ్గట్టుగా చిత్రం ఆ రోజుల్లో చూపించారు. పరమేశ్వరుడు ఒక కోయ వేషం వేసుకొని కర్ర పట్టుకొని ఉంటాడు. అమ్మవారు కొప్పు పెట్టుకొని మన రైతు స్త్రీలు ఎలాగైతే బట్ట కట్టుకుంటారు అలా కట్టుకున్నటువంటి ఫోటో నేను చూశాను నా చిన్నతనంలో. అంటే నాకు దాదాపు 7 సంవత్సరాలు 8 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాల మధ్యలో. అటువంటి వారిద్దరికీ నమస్కారం చేసింది ఈవిడ. నమస్కరించి, అయ్యా నా గతి ఎందుకు ఇట్లా అయింది, మీరెవరో నాకు తెలియదు. వాళ్ళు అడిగారు, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావమ్మా అని అడిగితే, నా గతి ఇట్లా ఎందుకు అయిందో కనుక్కుందామని పార్వతీ పరమేశ్వరుల వద్దకు వెళ్ళాను, పెడుతున్నాను అని చెప్తే వారిద్దరూ అన్నారట, అమ్మా పార్వతీ పరమేశ్వరులం మేమే, నిన్ను ఆర్చేటువంటి వారము తీర్చేటువంటి వారము మేమే, నీకెందుకైందో మేము చెబుతాము అని చెప్పేసంటే ఈ అమ్మాయి అన్నదట, నేను ఇంతకు పూర్వం వచ్చేటప్పుడు మార్గ మధ్యంలో అనేక దృశ్యాలు చూచాను. ఏం దృశ్యాలు చూచింది అమ్మాయి అంటే, మార్గ మధ్యంలో వస్తుండగా ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి మామిడి చెట్టు చక్కటి పండ్లు కాసి విరగగాసిందట. ఏ పక్షి వారట్లేదు, పండ్లన్నీ కూడా రాలిపోతూ ఉన్నాయి. అందువలన దానికి సార్థకత లేకుండా పోయింది. కొంచెం ముందుకు వచ్చాను, ఒక చక్కటి మల్లె చెట్టు చూశాను. అది విపరీతంగా పూలు పూసి ఉన్నది. ఆ పూలు కోసేటువంటి వాళ్ళు లేరు. ఇంకొంచెం ముందుకు వచ్చాను, 2 రోకళ్ళు ఆది మధ్యాంతంగా ఎగురుతూ ఉన్నాయి. వాటి యొక్క చరిత్ర ఏమిటి? అట్లాగే కొంచెం ముందుకు వస్తే 2 పెనాలు కాలిపోతూ ఉన్నాయి. దాని మీద అట్టు వేసేటువంటి వాళ్ళు తీసేటువంటి వాళ్ళు లేరు. వాటి చరిత్ర ఏమిటి? మరి ఇంకా కొంత ముందుకు వస్తే ఒక ఆంబోతు మోకాళ్ళ లోతు గడ్డిలో, మంచి పచ్చిక కలిగినటువంటి గడ్డిలో నిలబడి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నదే తప్ప తాను ఆహారాన్ని భుజించలేక చిక్కి శల్యమైపోతూ ఉన్నది. దాని యొక్క చరిత్ర ఏమిటి? ఇంకా కొంచెం ముందుకు వస్తే 2 కొలనులు, ఒక కొలంలో నీళ్ళు ఇంకో కొలంలోకి పెడుతున్నాయి, ఆ కొలంలో నీళ్ళు ఈ కొలంలోకి వస్తున్నాయి. ఈ చిత్రం ఏమిటి? ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క గతి తెలుసుకోమని చెప్పి నన్ను అడిగినాయి. కాబట్టి నా గతి చెప్పేటప్పుడే ముందుగా వాళ్ళ యొక్క గతి చెప్పండి, ఎందుకంటే వాళ్ళంతా నాకు బాధ్యత ఇచ్చారు అని చెప్పేసి అడిగితే, ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయి బయలుదేరి వస్తూ వాళ్ళందరినీ అడుగుతూ వచ్చింది అక్కడ దాకా. నీవు ఎట్లాగో పరమేశ్వరుని దర్శనం కోసం పెడుతున్నావు కదా, మా సంగతి కూడా కనుక్కోమని అవన్నీ చెప్పడం చేత ఈ అమ్మాయి పరమేశ్వరుడికి ముందుగా అవే చెప్పిందట. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఇలా చెబుతున్నారు, కోసి పుచ్చిదాన, ధర్మం అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే, ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే సుఖాలను పొందుతారు, ఆచరించకపోతే కష్టాలను పొందుతారు. ఒక స్త్రీ అనేక గీతాలు అంటే మంగళహారతులు పాటలు అంటాం మనం, అనేక పాటలు వచ్చినటువంటి తాను ఎవరికీ చెప్పకుండా చనిపోయిందట. విద్య ఎప్పుడూ కూడా ఎవరికైనా సరే చెప్పవలసిందే, దాచుకుంటే అది ఒక మహాపాపం. విద్యాదానం చేస్తే మహాపుణ్యం, దాచుకుంటే మహాపాపం. ఈ అమ్మాయికి వచ్చినటువంటి గీతాలు అంటే అమ్మవారిని సేవించేటప్పుడు ఉపయుక్తమైనటువంటి మంగళహారతులు, పాటలు, గీతాలు ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి, ఏ పిల్లకి కూడా నేర్పకుండా చనిపోయింది. తానే మల్లె చెట్టై పుట్టింది. తన మల్లెపూలు ఎంత వాసన వచ్చినా కూడా ఎవరు వాడకుండానే రాలిపోతూ ఉన్నాయి. ఈ అమ్మాయి దగ్గర చక్కటి గీతాలు ఉన్నాయి, అమ్మవారి సేవ మంగళహారతులు మన వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటారు చరిత్రలు. అవన్నీ తెలిసి తనలోనే ఉంచుకోవడం చేత మంచి వాసనలు ఎవరికి కూడా ఉపయుక్తం కాకుండా ఆమె చనిపోయింది. అదే మల్లె చెట్టై పుట్టింది. అట్లాగే ఒక బ్రాహ్మడు వేదాన్ని ఎవరికి నేర్పని కారణంగా మామిడి చెట్టుగా పుట్టి ఆ పండ్లు ఎవరో కూడా వాడకుండానే రాలిపోతూ ఉన్నాయి. ఆయన వేదం కూడా ఎవరికి ఉపయుక్తం కాకుండా తాను గతించాడు కనుక అటువంటి జన్మ లభించింది. అట్లాగే తోటి కోడళ్ళు ఇద్దరు కూడా బయట వాళ్ళకి వాయనం ఇస్తే మా ద్రవ్యం వెళ్ళిపోతుంది, బాగా వినండి, మా ద్రవ్యం వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పేసి వాళ్లే ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళు తీసుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఆయన. తద్వారా వాళ్ళిద్దరూ కూడా
పెనాలుగా జన్మించడం జరిగింది. దాంట్లో అట్లు వేసేటువంటి వాళ్ళు లేరు, తీసేటువంటి వాళ్ళు లేరు, ఎవరికి ఉపయుక్తం కాదు. అట్లాగే ఒక ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళు రోడ్లో దంచుతూ వాళ్ళిద్దరూ పోట్లాడుకున్నటువంటి వాళ్ళై ఆ రోకళ్ళు అట్లానే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. బాగా వినండమ్మ, రోకళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ఉపయోగించినప్పుడు వాటిని అట్లానే నిలబెట్టి వెళ్ళిపోకూడదు, తిరగవేసి నిలబెట్టాలి. ఇంట్లో నిలబెట్టినప్పుడైనా సరే కొన్ను కిందకి ఉండకూడదు, పైకి ఉండాలి. ఇటువంటి పనులన్నీ చేయడం మూలాన వాళ్ళు అలా జన్మించారు అని చెప్పేసి. కొలనులు రెండూ కూడా ధర్మాధర్మాలు. ధర్మం ఎప్పుడూ కూడా అధర్మంలోకి వెళ్ళిపోతుంది, అధర్మం ఎప్పుడు కూడా ధర్మం అవుతూ ఉంటుంది. ఈ రెండూ కూడా ధర్మాధర్మాలు రెండూ కూడా ఒకదాన్ని ఒకటి చూస్తూ ఉంటాయి. మంచి చేస్తే ధర్మం, చెడు చేస్తే అధర్మం. అందువలన ఆ రెండూ కూడా కొలనుల రూపంలో అక్కడ మనకు కనిపించినాయి. నీకు ఇప్పుడు కనిపించినటువంటి మేమిద్దరమే పార్వతీ పరమేశ్వరులము. మరి నా గతి ఏమిటని అడిగావు కదా. నీ గతి ఏమిటి అంటే, నీ అన్నలు నీవు సొమ్మసిల్లినప్పుడు చంద్రదర్శనం కాకుండానే నీతో ఉపవాసం చెల్లించారు. తత్ఫలితంగా వ్రత ఉల్లంఘన అవడం చేత ఇటువంటి స్థితి నీకు ఏర్పడింది. తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా పరమేశ్వర ఆరాధన చేశావు, గౌరీ కటాక్షానికి పాత్రురాలయ్యావు. అందువల్ల నీకు వచ్చినటువంటి వాడు మంచి భర్త, సౌందర్య రాశి, మంచి సుందరాకారుడు. మరి మొదటి వేషం ఏమిటయ్యా అని చెప్పినట్లయితే, ఇదిగో నీవు చక్కగా మళ్ళా వ్రతం చెయ్యి ఇక్కడే. అంటే ద్రవ్యాలు ఏవి అని చెప్పేదంటే, ఏ ద్రవ్యములు అక్కర్లా, ఈ వృక్షరాజాన్ని నా స్వరూపంగా భావన చేసి అర్చన చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి పుష్పాలు ఏవైతే నీకు లక్ష్యం అవుతాయో ఆ పుష్పాలు చేతపట్టుకొని నీవు ఏ విధంగా అయితే వ్రతం చేశావో వ్రతాన్నంతా కూడా ప్రతిమాప్తి చేసుకొని ఆ పుష్పాలు ఆయన నెత్తిని వేయి. అమ్మ అనుగ్రహం అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది అని పరమేశ్వరుడు, పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఇరువురు కూడా అదృశ్యమయ్యారట. ఆ తర్వాత అమ్మాయి అచ్చోటనే వ్రతం చేసింది. ఆ పుష్పాలు తన భర్త యందు వేస్తే అతి సుందరాకారుడు మన్మథ రూపాన్ని పొందాడు. వారిద్దరూ కలిసి రాజ్యానికి వెళ్ళారు. ఆ అన్నలు, నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు ముదసరి భర్తను తీసుకొని వెళ్ళావు, వచ్చేటప్పుడు ఈ మన్మథుడిని తీసుకొని వచ్చావు, ఏమిటి విషయం అని చెప్పేదని సహజంగా ఎవరికైనా సందేహం కలుగుతుంది. ఆ సందేహ నివృత్తి కోసం ఆ అమ్మాయిని అడిగితే ఆ అమ్మాయి జరిగిన విషయాలంతా కూడా వివరించింది. తాను వచ్చేటప్పుడు ఆ పుష్పాలన్నీ కూడా వాటన్నిటి మీద కూడా వేసి వాళ్ళకి మోక్షాన్ని ప్రసాదించింది. ఆ మల్లె చెట్టు, మామిడి చెట్టు, పెనాలు, రోకళ్ళు, కొలనులు, ఆంబోతు. మరి ఇందాక మీకు చెప్పలేదు, ఆంబోతు అడుగుతాం. ఈ ఆంబోతు అనేటువంటిది ఒక మహారాజు. వయస్సులో ఉండగా అనేక మందికి దాన ధర్మాలు చేశాడు. బ్రాహ్మణ మాన్యాలు ఇచ్చాడు, సాగలి మాన్యాలు ఇచ్చాడు. అట్లా సేవకులైనటువంటి వారందరికీ మాన్యాలు ఇచ్చాడు. అడిగినటువంటి వారందరికీ కూడా దానాలు చేశాడు. వయస్సు ఉడికిన తర్వాత అవన్నీ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. రాజుగారు కదా, ఆయన మాట ఎవరు కూడా ఎదురు చెప్పలేదు. ఎవరికి ఏదైతే దానం చేశారో అవన్నీ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. నాకు కావాలి అని చెప్పారు. అటువంటి మహారాజు ఆంబోతుగా జన్మించి తినటానికి పచ్చిక బయల్లో నిలబడి అటు ఇటు తిరుగుతూ కూడా చిక్కి శల్యమయ్యేటువంటి కారణం అది. ఇట్లా వీళ్ళందరి మీద కూడా అక్షతలు వేసింది అమ్మాయి. పుష్పాలు వేసి వాళ్ళకి నిజస్వరూపాలు ఇచ్చి మోక్షాన్ని ప్రసాదించిందట. ఈ విషయాలన్నీ కూడా అన్నగారితో చెప్తే ఆనంద పరవశులై ఆనాటి నుంచి వివాహం కానటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే వ్రతం చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని సూర్యాస్తమయం అయిన తర్వాతే ఈ వ్రతాన్ని ఉద్యాపన చేస్తూ తరిస్తున్నారు అని చెప్పేసి పెద్దలు చెప్పారు. లేకపోతే ఉండ్రాళ్ళ కథ సహజంగా వాస్తవానికి రెండూ ఒక్కసారి చేయవలసిన అవసరం లేదు. కానీ మన వాళ్ళు వివాహపూర్వం చేయవలసింది కూడా ఇప్పుడే చేస్తున్నారు కాబట్టి రెండూ ఒక్కసారి చెప్పవలసి వస్తున్నది. ఉండ్రాళ్ళ తద్య అనేటువంటిది వివాహ అనంతరం చేయాలి. అట్ల తద్య వివాహపూర్వం చేయాలి. విష్ణుపురము అనేటువంటి ఒక గ్రామంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు నివాసం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అమ్మ వినండి, ఒక 5 నిమిషాలు అయితే అయిపోతుంది, తర్వాత విషయం.
ఆ విష్ణుపురంలో ఒక బ్రాహ్మణులకు నలుగురు కుమారులు ఉన్నారు. ఈ నలుగురు కుమారులు కూడా చక్కగా వేదాధ్యయనం చేశారు. ఆయన అభీష్టం మేరకు అందరికీ వేద విద్యను నేర్పించి చక్కటి విద్యాబుద్ధులు చెప్పించి వివాహాలు చేసి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇల్లు కూడా కట్టించాడు. ఆ 4 ఇళ్ళు కూడా ఒకే కాంపౌండ్లో ఉండేవి. ఆ రోజుల్లో ఇల్లు అంటే మరి ఈ రోజుల్లో లాగా ఒక 4 అంతస్తులు 3 అంతస్తులు కాదు, అలా ఒక ఇల్లు ఉండడానికి తలా ఒక ఇల్లు నిర్మాణం చేసుకున్నారు. చక్కగా నిర్మాణం చేశాడు ఆయనే. ఆ స్థలంలో అయ్యా ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడవాలండి. నిర్మాణం చేసి వివాహాలు, గృహ నిర్మాణాలు, వారి జీవనానికి కావలసినటువంటి విధులన్నీ కూడా చక్కగా సమకూర్చాడు. ఆయన పెద్దవాడైపోయాడు. పెద్దవాడైన తర్వాత వాళ్ళందరికీ బాధ్యతలు అప్పచెప్పాడు. ఆ బాధ్యతలు అప్పచెప్పేటప్పుడు నాయన ధర్మంగా ఉండండిరా, మంచిగా జీవనం చేయండి, మనకు ఎటువంటి మచ్చ లేదు కాబట్టి మచ్చ వచ్చేటువంటి పనులు చేయవాకండి అని చెప్పాడు. కొంతకాలానికి ఆయన కూడా కాలం చనిపోయారు. ఎవరి కుటుంబాలు వాడవైనవి. వీళ్ళందరిలో చిన్నవాడైనటువంటి పిల్లవాడు వేశ్యాలోరుడై, ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా తయారవుతారు కదా, వేశ్యాలోరుడై దురలవాట్లకు బానిసై ఒక వేశ్య ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు. తన ఇంటికి రాకుండా, తన భార్యను చూడకుండా, ఆ అమ్మాయి పోషణ అనేటువంటిది చేయకుండా, వేదాధ్యయనాన్ని వదిలిపెట్టి స్నాన సంధ్యా అనుష్ఠానాన్ని విస్మరించి వేశ్యాలోరుడై వేశ్య వాటికలోనే నివాసం చేస్తూ ఉండగా కొంతకాలానికి భార్య అంటే తప్ప ఎప్పుడు తన జీవితాంతం భరించవలసిందే భర్తని. అది వివాహ బంధం. ఆ భర్త కూడా ఆ అమ్మాయిని అట్లానే భరించాలి జీవించి ఉన్నతకాలం కూడా. అందుకనే వివాహంలో నాన్న అందరూ వినండి, వివాహంలో ప్రమాణం చేస్తారు. ధర్మేచ అర్థేచ మోక్షేచ నాతి చరామి. ధర్మము అంటే ధర్మంగా జీవనం సాగించడం, అట్లాగే ధర్మబద్ధంగా ధనాన్ని సంపాదించేటువంటి విషయంలో కూడా తన భార్య తనకి సహకరించవచ్చు. అందుకని అంటారు కార్యేషు దాసి కరణేషు మంత్రి భోజ్యేషు మాత శయనేషు రంభ. ఎందుకు ఇక్కడ ప్రమాణం చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళిద్దరూ చేతులు పట్టుకొని కన్యాదానం అయిన తర్వాత చేతులు పట్టుకొని ధర్మేచ అర్థేచ మోక్షేచ నాతి చరామి, మోక్ష సాధన కోసం. సంసారము అనేటువంటిది ఇక్కడ 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి వాళ్ళ సుఖము అని అనుకుంటారు, తప్పు. వాళ్ళ వంశాభివృద్ధి కలగటం కోసం అది ఒక మహాయజ్ఞం. ఆ యజ్ఞం ద్వారా కలిగినటువంటి సంతానోత్పత్తి వలన వాళ్ళ వంశం నిలబడుతుంది. స్త్రీ పుడుతుంది అంటే ఒక చక్కటి అమ్మాయి పుడుతుంది. దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశ్యానాం మయా సహ నరకాదు ఉత్తీర్య శాశ్వత పరబ్రహ్మలోకే నిత్య నివాస సిద్ధ్యర్థం కామయమానోహం కన్యాదానం కలిగి. కన్యాదానం చేసేటువంటి కారణం అది. అటు 10 తరాల వాళ్ళు, ఇటు 10 తరాల వాళ్ళు కూడా ఉద్ధరింపబడతారు ఎవరైతే కన్యాదానం చేస్తే వాళ్ళ వంశం. మరి కన్యను స్వీకరించినటువంటి వాళ్ళకి ఏమిటయ్యా లాభం అంటే వాళ్ళ వంశం వృద్ధి పొందుతుంది. ఆ వృద్ధి పొందినప్పుడు వాళ్ళకి సంతానం కలిగి పుత్రుడు కలిగితే, పుత్రుడు లేక పున్నామ నరకములు దాటడు మనుజుడు భూమిలోన అని చెప్పేది. పుత్రుడు లేకపోతే ఆ తండ్రి పున్నామ నరకాల నుంచి దాటలేడు. కాబట్టి పుత్ర సంతానం కలిగితే వాడు ధరిస్తారు. స్త్రీ సంతానం కలిగితే అటు 10 తరాల వాళ్ళు, ఇటు 10 తరాల వాళ్ళు కూడా ధరిస్తారు. అట్లా ఈ బ్రాహ్మణుడు వేశ్యాలోరుడై తన తండ్రి చెప్పినట్టుగా జీవించకుండా అనేక దుర్బుద్ధులకు, దురలవాట్లకి లోనివ్వడం చేత, మరి ఇందాక మనం అనుకున్నాం ఈ వేశ్య ఎంతకాలం భరిస్తుంది, భార్య అయితే భరిస్తుంది. వేశ్యకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది, అబ్బా ఎంతకాలం వీడితోటి వీడిని వదిలించుకోవాలనుకుంది. వాడు మన్మధుడైనా సరే, సుందరాకారుడైనా సరే వీడిని వదిలించుకోవాలి. దాని యొక్క లక్షణం అది. అలా వదిలించుకోవాలంటే ఈ బ్రాహ్మణ పిల్లవాడు వెళ్ళట్లా, బయటికి వెళ్ళట్లా.
అందువలన వీటిని ఎట్లాగైనా వదిలించుకోవాలని చెప్పేసి ఈ ఉండ్రాళ్ల దద్ద అనేటువంటి వ్రతాన్ని చేసుకునేటువంటి రోజున అది సానెకొంప అయినప్పటికీ కూడా, అంటే ఇక్కడ విటురాలు అయినప్పటికీ కూడా ఆ అమ్మాయి కూడా చక్కటి ధార్మిక మార్గంలో ఉంటుంది. తాను కూడా ఉండ్రాళ్ళ వ్రతం చేసుకుందామని చెప్పేసి సంకల్పం చేసుకుంది. ముత్తైదువులందరినీ కూడా పెంచుకుంది. దానికి కావలసినటువంటి సంభారాలు తెమ్మనం అని చెప్పేసి ఆ నెపంతో ఈ బ్రాహ్మణ పిల్లవాడిని పంపించింది. ఏమంటే సంభారం అనగా సామాన్లు తీసుకురావడానికి పంపిస్తే వాడు రాకపోవడం ఏంటంటే తాను అడిగినటువంటి పదార్థాలు అలా ఉన్నాయి. నెయ్యి అయితే ఎవరైనా తీసుకొస్తారు వీళ్ళు. ఈ పక్కనే గీ అని చెప్పేసి ఒక పదాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. పప్పు తీసుకురాగలదు, దాని పక్కనే గిప్పు అన్నది. ఇట్లా ప్రతి ఒక్క పదార్థానికి గీ అనేటువంటి అక్షరాన్ని ఏర్పాటు చేసి తనకి ఒక లిస్టు రాసిచ్చింది. ఇప్పుడు మార్కెట్లో అంటే అక్కడ ఆ రోజుల్లో పచారీ సామాన్లు ఎక్కడైతే అమ్ముతారో అంగడి అంటారు, అక్కడికి వెళ్ళాడు. మొదట రాసినటువంటి లిస్టులో సామాన్లన్నీ దొరికినాయి. ఈ రెండో లిస్టులో సామాన్లు దొరక్క ఆ రోజంతా తిరుగుతూనే ఉన్నాడు. సంధ్యాసమయం అయిపోయింది. సరే చివరికి దొరకటం లేదని చెప్పేసి అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయో కనుక్కుందామని చెప్పేసి ఇంటికి వస్తే ఈ పిల్లవాడు వచ్చేటువంటి చూసింది. అమ్మ వీడు ఇప్పటికి కూడా వదలలేదురా అని చెప్పేసి తాను చక్కగా వ్రతం చేసుకుంది. 35 కూడా భోజనాలు పెట్టింది. చేతులు కడుక్కోవడానికి ఒక బకెట్ ఇచ్చింది. ఈ నీళ్లు చేతులు కడుక్కున్నటువంటివి, ఆకులు పడేసినటువంటివి, పనికిరానటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలన్నీ కూడా కావాలి అని చెప్పేసి బ్రాహ్మణుడి యొక్క ముఖాన కొట్టింది. ఎందుకంటే వీడు వదిలించుకోవాలి. తాను చేసినటువంటి తప్పు వాడికి మంచి అయింది. ఎప్పుడైతే ఇలా ముఖాన ఎంగిలి నీరు పడ్డదో, మెతుకులు పడ్డాయో అప్పుడు అతనికి జ్ఞానోదయం అయింది. ఎప్పుడైనా సరే కష్టంలోంచే సుఖం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ నీళ్లు తన ముఖాన కొట్టడం చేత జ్ఞానం కలిగింది. నా భార్య అయితే ఇలా చేస్తుందా అనేటువంటి ఆలోచన కలిగింది. వెంటనే వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. దాని కోరిక నెరవేరింది. తనకి జ్ఞానోదయం కలిగింది. తన భార్య చేసినటువంటి వ్రతం యొక్క ఫలితం కారణంగా, అమ్మవారి అనుగ్రహం కారణంగా వాడికి జ్ఞానం కలిగింది. అక్కడ ఏమండి తన భార్య ఏం వ్రతం చేసిందంటే, ఇందాక చెప్పాను అందరూ కూడా ఒక కాంపౌండ్లోనే ఉన్నారని చెప్పేదని. తన తోటి కోడళ్ళంతా కూడా ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ధర్మ మార్గంలో ఉన్నారు, సంపాదించుకుంటున్నారు, సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. వాళ్ళు పాపం ఏ పని చేసినా తోటి కోడల్ని మాత్రం పిలుస్తూ సహకారాన్ని పొందుతూ కావలసినటువంటి ద్రవ్యాలు ఇస్తూ పాపం వాళ్ళు ఎంతో ఆప్యాయతగానే ఉన్నారు. ఈ ఉండ్రాళ్ళ వ్రతం చేసుకునేటువంటి రోజున మరి ఈ రోజుల్లో మిక్సీ వచ్చేసినాయి. లేదనుకోండి ఇంట్లో మగ మనిషి ఉన్నాడు రెడీగా పంపిస్తారు ఒకటికి నుంచి. ఆ రోజుల్లో అలా కాదు. వాళ్ళు బియ్యం కడుక్కోవాలి, చక్కగా ఆరబోసుకోవాలి, ఒక రోజు శుభ్రం చేసుకోవాలి, వాటిని దంచుకోవాలి, అవన్నీ కూడా పదార్థాలన్నీ కూడా వాళ్ళే సమకూర్చుకోవాలి. వీళ్ళందరూ కూడా అనుకున్నారు ఇవాళ ఉండ్రాళ్ళకి పిండి కొట్టుకోవాలి. తన తోటి కోడల్ని కూడా పిలిచారు. అమ్మాయి కూడా వచ్చింది. చక్కగా వాళ్ళు దంచుతూ ఉంటే అమ్మాయి ఎగవేస్తూ మొత్తానికి వాళ్ళన్నీ తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఎవరి పదార్థం వాళ్ళు ఇంట్లో తీసుకెళ్లారు. తన తోటి కోడల్ని కూడా మేము ఇట్లా వ్రతం చేసుకుంటాను, నువ్వు కూడా రావే అని చెప్పేసి అమ్మాయిని పిలిచారు. కానీ ఈ రోజు ఈ అమ్మాయికి ఒక మంచి చక్కటి ఆలోచన వచ్చింది. సరే అక్కయ్యలో పిలిచాను, వెళ్తాను తర్వాత విషయం. నేను ఎందుకు పూజ చేసుకోకూడదు అనేటువంటి ఒక జిజ్ఞాస వచ్చింది. ప్రకృతిలో మనకు అన్నీ దొరుకుతాయి, మనకి జ్ఞానమే ఉండాలి. ఎప్పుడైతే అమ్మాయికి ఆలోచన వచ్చిందో ఆ రోడ్డు దగ్గర ఉన్నటువంటి పిండి అంతా కూడా చక్కగా ఊడిచింది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే రోడ్లో మొత్తం శుభ్రంగా కడగకూడదు, కొంత పిండి ఉంచాలి. ఆ ధర్మం తెలిసిన వాడు కనుక వాళ్ళందరూ కూడా తలా కొద్దిగా పిండి అక్కడ ఉంచేశారు. ఈ అమ్మాయి ఈ పిండంతా తీసుకుంటూ మరి కొద్దిగా ఆ ఉన్న దాంట్లో కొద్దిగా రోడ్లో ఉంచింది. ఆ పిండంతా కూడా ఒక ఆకులో తీసుకుని వెళ్ళింది. చక్కగా పుష్పాలు, అమ్మాయి మాట్లాడాలి, పుష్పాలు తీసుకున్నది. తనకి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఏదో ఫలం తీసుకున్నది. తన ఇంట్లోకి వెళ్ళింది. దీపారాధన చేసుకున్నది. దీపారాధన కూడా నూనె లేదు. అయితే ఆ రోజుల్లో ఒక ఆకు ఉంటుంది, దాన్ని జ్యోతి ఆకు అంటారు. అది ఇప్పుడు అరుణాచలంలో మనకి అమ్ముతూ ఉంటారు. అదేమిటంటే వెలిగిస్తే ఆకు ఒత్తిలాగా మండుతుంది. ఆ సూక్ష్మం తెలిసినటువంటి అమ్మాయి చక్కగా ఒక జ్యోతి పెట్టుకొని, అది కొంత సమయం పెరుగుతుంది, మనం మామూలు ఆకులాగా మండిపోకుండా కొంత సమయం పెరుగుతుంది. ఆ జ్యోతి దీపారాధన వెలిగించుకున్నది. చక్కగా తన ఇంట్లో ఏదో ఉన్నటువంటి ఫోటో పెట్టుకున్నది. చక్కగా తెచ్చినటువంటి ఉండ్రాళ్ళు ఒక ఆకులో 5 ఉండ్రాళ్ళు చేసింది. ఇక్కడ 5 అనేటువంటి కారణం అదమ్మా.
సూత్రమైన 5 ఉండాల దద్దకి 5 సూత్రాలు. సూత్రం అనగా దానం, పోగులు అంటాం. చక్కగా అక్కడ 5 ఉండ్రాళ్ళు పెట్టింది, ఆకులో పెట్టింది, అమ్మవారికి పూజ చేసుకున్నది కదా, నివేదన చేద్దామనేటువంటి ఆలోచన కలిగింది. ఒక్క పిండి పదార్థం ఎట్లా పెట్టాను అమ్మవారికి అని చెప్పేసి కాసిన మజ్జిగైనా సరే తీసుకొచ్చి పెడదాము అని చెప్పేసి మజ్జిగ తీసుకొద్దాం కదా అని చెప్పేసి బయటికి వెళుతుంది. అమ్మవారిని ఇంట్లో కూర్చోబెట్టింది. అమ్మ, నేను వచ్చిందాక నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, నీకు వట్టి పిండిని పెట్టలేకుండా ఉన్నాను, నా మనసు ఎరిగి నీవు ఇక్కడే కూర్చోమ్మా అని చెప్పి భక్తితో నమస్కరించింది, వెళ్ళిపోయింది. అమ్మవారు అక్కడ కూర్చున్నదనే భావన. తాను వెళ్ళి మజ్జిగ తీసుకుని వచ్చేటువంటి సమయంలో అమ్మవారు అనుగ్రహించిందట ఆ అమ్మాయిని. అనుగ్రహం అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, రాజుగారి భార్య చక్కగా పొలంలో స్నానం చేస్తుంటే ఆ నగలన్నీ కూడా తీసి ఒడ్డున పెట్టి మూట కట్టి పెట్టుకున్నదట. చిలికెత్తలంతా కూడా అక్కడే ఉన్నారు. ఇంతలోకి ఒక కుక్క వచ్చింది, నల్లటి కుక్క వచ్చేసి ఆ నోట కలుసుకొని బయలుదేరింది. ఎక్కడికి వెళ్ళింది అంటే, ఈ అమ్మాయి ఎక్కడైతే వ్రతం చేసిందో అక్కడికి వచ్చింది, లోపలికి వచ్చింది, అమ్మవారి దగ్గర మూట పెట్టేసింది. ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడైతే ఆ మజ్జిగ తీసుకుని వస్తున్నదో, మరి ఆ రోజులు మరి తడికలే కదండి, తడికి దగ్గరికి వేసి పెట్టిపోయింది. ఈ కుక్క కూడా అట్లానే లోపలికి తోసుకొని వెళ్ళింది, ఆ మూట అక్కడ పెట్టేసింది. ఈ అమ్మాయి మొత్తంలోకి వచ్చేటువంటి టైంలో ఈ కుక్క ఎదురుగా వచ్చిందట. నల్లటి కుక్క, భీకరంగా ఉన్నది, భయపడింది, ఉలిక్కిపడింది. ఎవరికైనా భయం కలుగుతుంది. కానీ అక్కడ భక్తితోటి మరి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అమ్మా, నువ్వు మూతి నాకుతూ వస్తున్నావు, లోపల ఉన్న ఉండ్రాళ్ళు తినేసావు, నాకు అర్థమైపోయింది, ఇది కూడా నీకే తెచ్చాను, తాగేసేయమ్మా అని చెప్పుతున్నది. ఆ పక్కనే ఒక టెంకాయ చెప్పుకుంటే అందులో మజ్జిగ పోసింది, తాగమన్నది.